When was DOS created? When was MS-DOS created? Anyone? 1980. But yeah, right. 1981. 1981 was the year of creation of MS-DOS. It was installed on IBM personal computers, PC. Okay. The development on MS-DOS was stopped in the year 2000. September 2000 was the last update for MS-DOS. With that, everything stopped. We can divide MS-DOS commands into two groups. One is internal DOS command. The other one is external DOS command. Internal DOS commands load to the memory, load onto the memory along with MS-DOS, RAM. They are loaded into the RAM when MS-DOS starts. Whereas external DOS commands are kept in the hard disk, they are accessed only when they are invoked. That is only when they are called. Okay. We have a class. We have a classroom. All the students are available here. These are like internal DOS commands. I can name someone, the person is available right with me. Whereas there are other classes in which also there are students. They are like external DOS commands. They are available, whereas they cannot be directly invoked. I have to send somebody to call them. Okay. Similar to that, all external DOS commands are kept in the hard disk, and all internal DOS commands are loaded to the RAM. Okay, they are available right with the MS-DOS. Okay. Then what are the common internal DOS commands? CLS for clear screen, DIR for directory listing, then var for version, vol for volume, date. You have used all these commands. Please remember. Okay, date is the command for displaying date or changing date in super user mode. Then time is the command for displaying time and setting the time. Okay, then type, copy one file to another file, then type, display the contents of a file. Copy con, it creates a new file using the text we enter. To terminate the text entry, Control Z enter is the last keystroke. Okay, when you use copy con, Control Z and enter should be the last keystroke. Then ren for rename, del or erase for deleting a file, md or mkdir for making directory, creating a new directory, cd or chdir, this is for changing directory, rd or rmdir, this is for removing a directory. Then echo, whether the command should be displayed in the terminal or not. Echo can be on, echo can be off. Okay, or echo can be a simple text. Exit, close the terminal. Then path, what are the directories in which the command should be searched for? When you issue a command, path is the variable from which MS-DOS gets the list of directories. Using the list of directories, it searches everywhere for the particular command. Okay, pause. Press any key to continue. That is a message displayed when you enter pause command. Then prompt. Change the prompt to something else. You have tried to change the prompt to current date and time, I think. Current date, string D, string T, string G. Do you remember? All those are for prompt. Rem for remark. Set. It sets the environment variable. Set x equals 10. It sets the value of variable x to 10. Then what are the internal DOS commands? CLS, dir, where for version number. Okay, vol, date, time, copy, type, copy con, ren, del or erase, md or mkdir, cd or chdir, rd or rmdir, echo, exit, path, pass, prompt, rem, set. Can we recite it once more? CLS, DIR, VER, vol, date, time, copy, type, copy con, ren, del or erase, MD or MKDIR, CD or CHDIR, RD or RMDIR, echo, exit, pass, prompt, rem, set. Okay, these commands were used by you. You have already used it for practical work. Yes, you may remember all these commands. Okay, done. We go on to external DOS commands. Most of the external DOS commands are not available. Only some are available. Append. It gives it it adds some new directory to the path environment variable. Append. Then assign. Change the drive letter. You have tried to modify the disk partition, disk management in Windows I by pressing Windows I and
Typing disk management, you have gone to repartitioning menu. There you could assign drive letter for new partition. When you format a new partition, you can assign a drive letter to the partition. This can be done through command using assign command. Whereas it's not available right now. Attrib, it is for changing the attribute of a directory. Permissions, read only. Attrib plus or some file name, minus or some file name. Do you remember? Plus h for hiding, minus h for displaying. Do you remember? Plus r for read only, minus r for removing read only. Then a for archive. There are three attributes essentially. What are the three attributes? One is R for read, H for hide, A for archive. A for archive. What are the three attributes? R for read, H for hiding, then A for archive. Can you repeat? R for read, H for hide, R for A for archive. Sorry. I am confusing you. Okay. R for read, H for hide, A for archive. Can you repeat once more with me? R for read, H for hide, A for archive. Okay, these are the three attributes. You can use them with plus H, plus R, plus A, plus symbol or minus symbol. For assigning, you have to use plus symbol. For removing the assignment, you have to use minus symbol. Then backup. Backup is was meant for creating backup of whatever directories you have mentioned through plus a command. Whereas right now backup command is not working. It's not included. chkdsk, it has been it is available. chkdsk is used for checking our disk drive. C drive or D drive for errors. chkdsk, check this. chkdsk full form is check this. Command.com, it is the cmd file. We invoke cmd, it is command.com. Previously it was called command.com. Compare two files. Debug, when a program misbehaves, you can invoke debug command for trying to fix the problem. Okay, debug is used for debugging a program. Debug means removing errors. Debugging means removal of errors. Bug means a small insect. Bug means a small insect. Okay, like lice. தலையில பேன் இருக்குதுல்ல அது மாதிரி, மூட்டை பூச்சி இருக்குதுல்ல அது மாதிரி, whatever little insect you can find is commonly called a bug. Okay, a bug in a program stops the program from working. We have to debug the program. பேன் சீப்பை எடுத்து தலை சீவு சொல்றாங்க தானே உங்க அம்மா. Similar to that, you have to debug the program to make it running. Okay, then disk compare to disk. Whereas these are no longer required. Disk copy one floppy disk to another floppy disk. These are no longer used. DASKey is available. It is meant for displaying the previous command history. They call it command history. When you press the up arrow, it will display the previous command. When you press the down arrow, it will come to the next command. Okay, then DOS shell is no longer available. It is replaced by file explorer. The file explorer we use was created through DOS shell. DOS shell was the equivalent of file explorer in the previous days. Then edit was replaced by notepad. Edit is no longer available, whereas it has been replaced by notepad. Then edlin is not available. It's a line editor. Edlin was a line editor. Expand, when a compressed file is provided given, you have to use the expand command to expand it. Fc is similar to compare two files, whereas fc displays more detailed statistics about the files. Okay, fdisk, it is meant for partitioning a hard disk, whereas it's no longer used. We use windows menu for partitioning a hard disk. Then help, format is a command, was the command used for formatting floppy disk and hard disk in the previous times. Whereas nowadays we are not using format command. We are no longer using format command. We are using the visual shell, Windows I or normal file explorer for formatting a disk. Okay, then help displays details about a command. Help space dar, it display how you can run the
command. Then label. Label displays the disk label. C has no label. Volume in C has no label. Have you seen it? During the practical demonstration, I have shown you all these commands. Whatever command works, I have shown you fc, comp. You have also used the commands. Okay, then wall for volume label. Wall for volume label. Then mem for memory usage. Memory usage has been removed. It is replaced by task manager. Control Shift Escape. Okay, mem has been replaced by task manager. You can invoke task manager by Control Shift Escape. It will display memory usage and processor usage. Whereas previously mem was a command used for displaying memory usage. Then mirror. You split the output of a program into two copies. One should go to the terminal. The other one should go to a file. This is done by mirror. Okay. Then more command displays, takes a large text. It displays in readable small quantities. You can press space bar for moving page by page, or enter for moving line by line. Okay, then move. Instead of copying, you can use move. The previous file is deleted. Copy creates a copy of the previous file. Copy f1.txt to f2.txt. Both f1.txt and f2.txt will be available. Whereas when you say move f1.txt space f2.txt, f1.txt will not be available. It will be moved. The previous file will be gone. The new file will be available. Then print. It's no longer used. It was used for printing MS-DOS files. We no longer use print command, nor do we use right clicking and sending to printers. All those were outdated. Right clicking the file explorer, right clicking a file in file explorer and offering print command is also outdated. Each program now has got its own specialized printing command. Control P is the print command for each program. Therefore, this command has been removed. Scan disk. Scan disk is also removed. Okay, scan disk was the command used for checking a hard disk. CHKDSK is the new command for checking a hard disk. CHKDSK, that is a new command for checking a hard disk. Whereas scan disk was the previous command for checking a hard disk. Sort. Sort the contents of a file in two. You can use either reverse order or the forward order. When you say sort space friends.txt, the files will be in the content will be sorted A to Z, ascending order. Whereas when you use sort slash r friends.txt, it will be sorted from Z to A in the reverse order. Okay. Then sys for system files. When you issue sys command, a disk will be made bootable disk. A disk will be made bootable disk. When you insert a floppy disk, when you insert your pen drive in the computer, you see that it is displayed as a normal disk. You can copy files, you can take them for printing. Whereas during the installation of Linux operating system, the same pen drive was so formatted that you can use it for booting the computer. You have used it for booting, SanDisk, boot from SanDisk. Such booting was performed. Bootable pen drives were created using sys command in the previous times, whereas nowadays more sophisticated commands are available. Okay, visual commands, more sophisticated. We need not bother our mind about making the disk bootable. Okay, pen drive bootable. Tree. You have seen the result of tree. The files will be displayed in a tree structure. Files and folders will be displayed in a tree structure. Then undelete. When you have deleted a file using del command and you find that the file is needed again, you may use undelete command. You may use undelete. Then xcopy, extended copy. It copies files, folders, and other things recursively. Large scale copying is carried out by xcopy, extended copy. Xcopy for extended copy. Okay, with this, we will close the MS-DOS commands. Can we repeat the external DOS commands? Append, assign, attrib, backup, chkdsk, command.com, debug, discom, discopy, dosky, dosshell, edit, edlin, expand, fc, fdisk, format, help, label, wall, mem, mirror,
mirror, more, move, print, scan this, sort, sys, tree, undelete, xcopy. Okay, these are the external DOS commands, whereas external DOS commands are not available as a whole. Only some of the commands are available. Comp is available, fc is available, chkdsk is available. Then some other commands, ball is available, bear is available. Whereas other commands, most of the other commands, attrib is available. Attrib is available. All those things you have also carried out using practical exercises. We have covered all those things in the practical exercises. You may have to remember them. With this, we will close theory session now. Then we will start with output redirection, special characters, and open source software in the afternoon. Okay. I close it. MCQ க்கு வருவோமா? MCQ அப்புறமா practical. மணி 10 ஆயிடுதுமா. நம்ம எது வச்சுட்டு வந்துருமா அட்டெண்டன்ஸ் வச்சுட்டு வந்தோம். ஓகே டன். மணி 10 ஆயிடுது. கவனிப்பிள்ளைங்களா, நம்ம வந்து டேபிள் பார்த்தோம். டேபிள் கமாண்டுக்குள்ளால tr/tr ஒன்னு இருக்கு ரோக்காக, td/td இருக்கு காலத்துக்காக, th/th இருக்கு ஹெட்டிங்காக. இந்த கமாண்ட் நம்ம இந்த இதெல்லாம் நேத்தி பார்த்துட்டோம். இதை நம்ம எழுதுவோம். 241 பிரைட்னஸ் குறைக்கணுமா? ரெண்டே நாள்ல ஏறுமா. அப்புறம் இது வேற நம்ம ஒண்ணு ஆன் பண்ணணும். Okay. Which is the correct syntax for adding alternate text for image if the image cannot be displayed? நம்ம ஏற்கனவே img அப்படின்றது வந்து இமேஜ்க்கான டேக்னு பார்த்திருக்கோம். img அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? img ஞாபகம் இருக்குதா? img src equals யூஸ் பண்ணுங்க சொல்லி இருக்கும். அதுலயே alt equals னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணோம்னா alternate, அது எப்படின்னா ஒருவேளை அந்த இமேஜை டிஸ்ப்ளே பண்ண முடியாம போச்சுன்னா அதுக்கு பதிலா அந்த டெக்ஸ்ட் டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்காக alt அப்படின்ற கமாண்ட் இருக்குது. இங்க பாருங்க, img src equals boat.gif alt equals big boat. இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, ஒருவேளை அந்த போட்ன்ற jf படம் ஜிஃப் படம் கிடைக்கலன்னா அது என்ன பண்ணும்? பிக் போட்னு அந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் மட்டும் கொடுக்கும். இதுதான் கரெக்டானது. இதுக்கு அடுத்து என்னென்ன போடுறாங்க பாருங்க, alt டெக்ஸ்ட் கிடையாது, இது தப்பு. அப்புறம் ஆல்டர்னேட் சொல்றாங்க, தப்பு. ஆல்டர்னேட் டெக்ஸ்ட் சொல்றாங்க, இது எல்லாமே தப்பு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் கரெக்ட். சரியா? ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் சரின்னு சொன்னாலும் அவங்க எதையாவது மாத்தி சொன்னா கூட நம்ம சரி அதே தான் சொல்றாங்க, நம்ம அதே எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட். எப்படின்னா alt equals னு சொல்லிட்டு நம்ம டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டோம்னா ஒருவேளை அந்த படத்தை டிஸ்ப்ளே பண்ண முடியாம ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோயேன், அப்ப என்ன பண்ணோம், பிக் போட்னு சொல்லி அந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் மட்டும் கொடுக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு போட் இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக டெக்ஸ்டா டைப் பண்ணி காட்டு. ஏன்னா இமேஜ் லோட் ஆகிறதுக்கு டைம் அதிகம் ஆகும், டெக்ஸ்ட் லோட் ஆகிறதுக்கு டைம் கொஞ்சம் தான் ஆகும். புரியுதா? அதனால சீக்கிரமா டெக்ஸ்ட் எல்லாம் சீக்கிரமா வந்துடும், போட்டோலாம் அங்க இருந்து வரதுக்கு டைம் அதிகம் எடுக்கும். அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு பழைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இவ்வளவு ஃபாஸ்ட் கிடையாது, நமக்குலாம் வந்து ஃபாஸ்டா லோட் ஆகுது. பழைய காலத்துல அந்த மாதிரி கிடையாது. அதனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த மாதிரி லோட் ஆகாத சமயத்துல ஆல்டர்னேட் டெக்ஸ்ட் டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்காக ஆல்ட்னு கமாண்ட் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகேவா, நகத்தலாமா? ஓகே. அடுத்தது which is the correct h1 tag for right alignment? கவனிப்பிள்ளைங்களா, அதாவது டெக்ஸ்ட் வந்து h1 னா பெரிய சைஸ் ஹெட்டிங், அது டெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் சைடுல அலைன் ஆகணும். இதுக்கு ஸ்டைல் ஈக்குவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்களா? இல்ல. டேக் அலைன், அலைன், அலைன்மெண்ட் ரைட் இல்ல. h1 அலைன் ஈக்குவல்ஸ் ரைட் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இவங்க வந்து CSS யூஸ் பண்ணாம அப்படியே அலைன் டேக் கொடுக்குறாங்க. சரியா? அலைன் ஈக்குவல்ஸ் ரைட். இதுக்கு இன்னொரு வழியும் இருக்குது, ஆனா அது சொல்லி உங்களுக்கு நான் குழப்பல. எப்படின்னா CSSல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டைல் ஈக்குவல்ஸ் சொல்லிட்டு டெக்ஸ்ட் அலைன் ஈக்குவல்ஸ் ரைட்னு சொன்னாலும் இதே ரிசல்ட் தான் வரும். ஆனா இந்த அலைனுக்கு பதிலா இப்பெல்லாம் வந்து CSS தான் பயன்படுத்த சொல்றாங்க. எப்படின்னா ஸ்டைல் ஈக்குவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த CSS தான் யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க. அதனால இது ஓகே, h1 அலைன் ஈக்குவல்ஸ் ரைட் கொடுத்தா கரெக்டா வரும். சரியா? ஓகே. அடுத்தது what is the use of forms in HTML? HTML ல ஃபார்ம் அப்படின்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இப்ப நீங்க டெஸ்ட்க்கு லாகின் ஆகுறீங்கல்ல, டெஸ்ட் பேனலுக்குள்ள லாகின் ஆகுறீங்க, உங்க நேம் உங்களோட பாஸ்வேர்டை வாங்கின்னு உள்ள போகுது இல்லையா, அதுக்கு பேரு ஃபார்ம். எப்படின்னா நீங்க நேம் டைப் பண்றீங்க, உங்களோட பாஸ்வேர்டை டைப் பண்றீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்க,
என்டர் கொடுத்த உடனே டேட்டாவை கொண்டு போய் சர்வர்ல சப்மிட் பண்ணி அதுக்கான ரிசல்ட் என்ன வருதோ அதை வந்து நமக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணுது. அது வந்து ஃபார்ம். நம்ம கிட்ட டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணும், சர்வருக்கு அனுப்பும், சப்மிட் பண்ணும். ஓகேவா? டு டிஸ்ப்ளே a டேபிள் கிடையாது, டு டிஸ்ப்ளே a லிஸ்ட் கிடையாது, டு சென்ட் டேட்டா டு தி சர்வர் இதுதான் கரெக்ட். இமெயில் கண்டென்ட்ஸ்க்காக கிடையாது, நம்ம கிட்ட டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி சர்வருக்கு அனுப்புறதுக்காக. டு சென்ட் டேட்டா டு தி சர்வர். ஓகேவா? டு சென்ட் டேட்டா டு சர்வர். நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ டெய்லியும் ஃபார்ம் யூஸ் பண்றோம். அது என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட டெஸ்ட்க்கு லாகின் ஆகுறதுக்கு நீங்க போறது. அதே மாதிரி நீங்க இப்போ கூகுள் லாகின் ஆகுறீங்க, யாச்சும் உங்களோட மெயில்ல லாகின் ஆகுறீங்க, அதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றது ஃபார்ம்னு தான் சொல்றோம். சரியா? டேட்டாவை வாங்கி சர்வருக்கு அனுப்பி கொடுக்கறது எல்லாமே ஃபார்ம். ரைட்? அதுக்கு அடுத்தது what is the correct syntax for making hyperlink? ஹைப்பர்லிங்க்னா முதல்ல என்னது? நம்ம ஒரு லிங்க் இப்படி இதோ பாரு, இந்த இடத்துல கோ பேக் இப்படி வந்த உடனே கை மாதிரி காட்டுது பாரு, இதுக்கு பேரு ஹைப்பர்லிங்க். ஓகேவா? இது என்ன பண்ணுதுன்னு கீழே பாருங்க, https jupytersoftware.co.in COPA 22 இங்க பாருங்க, இந்த இதுல admin menu.php அப்படின்ற இடத்துக்கு போகுது. தெரியுதா எந்த அட்ரஸுக்கு போகுதுன்னு சொல்லி ஸ்டேட்டஸ் பார்ல டிஸ்ப்ளே ஆகும். அதாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா இங்க இருந்து வேற இடத்துக்கு ஜம்ப் ஆகிறோம் இல்லையா, அதுதான் என்னது நம்மோட ஹைப்பர் லிங்க் அப்படின்னு பேரு. இது எப்படின்னா இப்ப நம்ம ஏதாச்சும் ஒண்ணு பத்தி யோசிச்சுனே இருந்துட்டு திடீர்னு அதுல ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வந்த உடனே என்னென்ன ஐஸ்கிரீம் இருக்குது, எப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதன் ஆகும், நம்மளோட செயின் ஆஃப் தாட்ஸ் வந்து அங்க இருந்து வேற இடத்துக்கு போகும், அங்க இருந்து வேற, அந்த மாதிரி தான் ஹைப்பர் லிங்க். ஹைப்பர் லிங்க் எப்படின்னா ஒரு பேஜ்ல நீங்க கண்டென்ட் படிச்சுனே இருப்பீங்க, திடீர்னு அதுல வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வந்துட்டு அதை கிளிக் பண்ணி அந்த புது கண்டென்ட்டுக்கு போறதுக்கு பேர் தான் ஹைப்பர் லிங்க். ஹைப்பர் லிங்க் மேல நம்மளோட கர்சர் போகும்போது ஹேண்ட் கர்சரா மாறும், கிளிக் பண்ணா அந்த புது இடத்துக்கு போயிடும். சரியா? ஹைப்பர் லிங்க். இதுக்கு வந்து ஏ அப்படின்னு டேக் இருக்குது. ஏன்னா ஆங்கர், ஏ ஃபார் ஆங்கர். ஆங்கர்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கடல்ல எல்லாம் கப்பல் போகும்போது ஒரு இடத்துல நிறுத்தணும் அப்படின்னா ஒரு ஹூக் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும், அதை போட்டு பாறையில இல்லைன்னா கீழே ஆழத்துல வந்து அதை ஆங்கர் பண்ணிடுவாங்க. ஆங்கரிங்னு சொன்னா அசையாம நிறுத்துறது. ஓகேவா? ஆங்கரிங். அந்த படகு அல்லது இது கப்பலை வந்து ஆங்கர் போட்டு நிறுத்திடுவாங்க. திரும்ப அந்த ஆங்கரை ரிலீஸ் பண்ணாதான் அந்த கப்பல் நகரும். அது வரைக்கும் அவர் அவ்வளவுதான், அந்த இடத்துலயே பிக்ஸ் ஆயிடுவாரு. அதுக்கு பேரு ஆங்கர். ஓகேவா? ஆங்கர் நீங்க இந்த சுவிட்சோட இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆங்கர்னு ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி ஒரு இது மாதிரி போட்டிருக்கும். எப்படின்னா ஒரு பைப் இருக்கும், அந்த பைப்ல இருந்து 4 பக்கம் இப்படி பிரிஞ்சு போற மாதிரி ஒரு சிம்பல் இருக்கும். அதுதான் ஆங்கர். ஒரு முனையும் அப்படியே கூரா இருக்கும். ஓகேவா? அந்த ஆங்கர் இந்த இடத்துல என்ன கேட்டீங்கன்னா ஏ அப்படின்றது ஆங்கருக்காக இருக்குது. ஹெச்ரெஃப் அப்படின்னு அதுல ஹைப்பர் ரெஃபரன்ஸ் எங்க போகணும்னு சொல்லுவாங்க. இது தப்பு, ஏன்னே வரல. இதுவும் தப்பு. ஏ ஹெச்ரெஃப் ஈக்குவல்ஸ், தோ இது சரியா வருது பாருங்க, ஏ ஹெச்ரெஃப் ஈக்குவல்ஸ்னு வருதா. ஏ ஃபார் ஆங்கர், ஹெச்ரெஃப்னு சொன்னா ஹைப்பர் ரெஃபரன்ஸ், எந்த இடத்துக்கு போகணும்ன்றது ஸ்லாஷ் ஏக்குள்ளால எது டெக்ஸ்ட் டைப் பண்றோமோ அது வரும். சரியா? ஏ ரெஃப்ன்றது வராது, ஏ ஹெச்ரெஃப் தான் கரெக்ட். இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் சரியா இருக்குது, ஏ ஃபார் ஆங்கர். சரியா? ஹெச்ரெஃப் வரணும், ரெஃப்னு வரக்கூடாது, ஹெச்ரெஃப் வரணும், குழம்பிக்காதீங்க. இதுக்கு அடுத்தது காலையில வரும்போதே ஓகே. இப்போ வந்து அடுத்த கமாண்டுக்கு போலாம். which is the correct tag for adding iframe in html? iframe சொன்னா internal frame, iframe சொன்னா internal frame. இது எப்படி நம்ம சொல்றோம்னா இப்ப நம்ம ஒரு இது நம்ம எப்படி சொல்லலாம், இப்ப நீங்க ஒரு பிக்சர் இன் பிக்சர்னு சொல்லுவாங்க டிவில எல்லாம், அது நீங்க பாத்துருக்கீங்களா? ஒரு பெரிய பிக்சர் வரும், அதுல ஒரு மூலையில மட்டும் ஒரு குட்டி பிக்சர் வரும். பாத்தது நீங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு எப்படின்னா ஒரு பெரிய ஸ்கிரீன்ல ஒண்ணு வந்துனே இருக்கும், ஆனா ஒரு கார்னர்ல அவங்களே இன்னொரு கம்பேர் பண்றது அது இது அந்த இதுவும் வரும். அது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேரு ஐ ஃப்ரேம், இன்டர்னல் ஃப்ரேம். ஐ ஃப்ரேம்னு சொன்னா இன்டர்னல் ஃப்ரேம். ஓகேவா? இங்க வந்து ஐ ஃப்ரேம் எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல்ஸ்னு சொல்லணும். இவங்க எங்க ஐ ஃப்ரேம் எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல்ஸ் டோர், இது கரெக்ட். ஐ ஃப்ரேம் எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல்ஸ்னு சொல்றது கரெக்ட். இதுல தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கு. ஐ ஃப்ரேமுக்கு எஸ்ஆர்சி வரணும், ஏக்கு ஹெச்ரெஃப் வரணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐ ஃப்ரேம் ஃபார் இன்டர்னல் ஃப்ரேம். ஐ ஃப்ரேம் ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? இன்டர்னல் ஃப்ரேம். ஐ ஃப்ரேம் இன்டர்னல் ஃப்ரேம். சரி பிள்ளைங்களா? இருக்கு எழுது. ஐ ஃப்ரேமோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து இன்டர்னல் ஃப்ரேம். ஒரு ஃப்ரேமுக்குள்ளால ஒரு குட்டி ஃப்ரேம்.
ஓகேவா? பெரிய டிஸ்பிளேக்குள்ளார ஒரு குட்டி டிஸ்பிளே, அது வந்து ஐ ஃப்ரேம். இது வெப் பேஜ்லயும் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி. டிவிலயும் டிவில இருக்குது பிக்சர் இன் பிக்சர், வெப் பேஜ்ல வந்து பேஜுக்குள்ளால பேஜ், அதுதான் இன்டர்னல் ஃப்ரேம், ஐ ஃப்ரேம். போலாமா? ஓகே. Which is the correct HTML tag for adding background color? கவனிப்பீங்களா? நம்ம டெக்ஸ்டுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் ஆட் பண்ணோம்னா எந்த டேக் யூஸ் பண்ணோம் கேக்குறாங்க. பேக்ரவுண்டுனே கலருக்கான டேக் இருக்குது. பாடி அதுக்கு வந்து பிஜி கலர், பிஜி கலர் நினைக்கிறேன். பிஜி பிஜி கலர், பிஜினா பேக்ரவுண்ட், எஃப்ஜின்னு சொன்னா ஃபோர்கிரவுண்ட், எஃப்ஜி சொன்னா ஃபோர்கிரவுண்ட், பிஜி சொன்னா பேக்ரவுண்ட். ஓகேவா? பிஜி கலர் அப்படி சொன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர், எஃப்ஜின்னு மட்டும் சொன்னா ஃபோர்கிரவுண்ட்னு அர்த்தம். பிஜிக்கு பதிலா எஃப்ஜி சொன்னோம்னா ஃபோர்கிரவுண்ட். ஓகேவா? அப்போ பேக்ரவுண்ட் கலர் ஆட் பண்ணனும், என்ன செய்யணும்? பாடிக்குள்ளால பாடி டேக் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும்? பிஜி கலர் ஈக்குவல்ஸ் சொல்லிட்டு எந்த கலர் சொல்லுமோ அந்த கலர்ல பேக்ரவுண்ட் டிஸ்ப்ளே ஆகும். சரியா? ஓகே, எழுதியாச்சா? ஓகேப்பா, சரி. அடுத்தது, how do you add link which will allow the visitor to send an email from the page? அதாவது நாம ஒரு கரண்ட் பேஜ்ல இருக்கிறோம், அவங்க திடீர்னு என்ன சொல்றாங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது குறைபாடு எல்லாம் இருந்ததுனாக்கா எங்களுக்கு மெயில் வழியா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. அதுக்கு நாம என்ன பண்ணலாம், என்ன டேக் யூஸ் பண்ணலாம்? அதுக்கு href யூஸ் பண்ண முடியாது, ஆங்கர் டேக் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு என்ன டேக் கேட்டீங்கன்னா மெயில் டு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. மெயில் டு, மெயில் டு, href கிடையாது, href கிடையாது, href equals mail to. ஐய, mail to your address, mail to ahrefல வந்து mail to your address இருக்கு பாரு. இந்த mail to your address இது கொடுத்தோம்னா நம்ம இப்ப ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்ல வெப் பேஜுக்கு பதிலா மெயில் டு அப்படின்றத கொடுத்து கோலான் வச்சு நம்மளோட மெயில் அட்ரஸ் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோ. அது என்ன பண்ணும், நமக்கு மெயில் அனுப்புறதுக்கான ப்ரோக்ராம் வழியா ஓபன் ஆயிடும். சரியா? ahref equals mail to colon email address. ஓகேவா? யுவர் அட்ரஸ் இடத்துல நம்மளோட மெயில் அட்ரஸ் நம்ம போட்டுட்டோம்னா அப்படியே நமக்கு மெயில் வர ஆரம்பிக்கும். ஓகே, கிளிக் பண்ணா மெயில்ல ஓபன் ஆகும். மெயில் டு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, மெயில் டு கோலான் வச்சுட்டு அட்ரஸ் கொடுக்கணும். அது ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா இதுல கரெக்டா மெயில் டு எந்த இடத்துல இருக்கு பார்த்து கோலான் இருக்கிறது, ஒரே ஒரு இடத்துல மெயில் டு கோலான் இருக்குது. மீதி எல்லாமே வந்து மெயில் டு தப்பா யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. சரியா? ஓகே, எழுதியாச்சா? அடுத்தது, what will happen if the background image is smaller than the screen? கவனிப்பீங்களா? ஒரு நம்ம இப்ப பேக்ரவுண்ட் வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்றோம், பேக்ரவுண்ட் கலருக்கு பதிலா ஒரு இமேஜ் வைக்கிறோம். ஆனா டிஸ்பிளே பெருசு, இமேஜ் சின்னதா இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நிறைய விஷயம் நடக்கலாம், ஆனா ரிப்பீட் ஆகும். முடிஞ்ச உடனே எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல திரும்ப அந்த இமேஜ் ரிப்பீட் ஆகும், 4 தடவை 5 தடவை ரிப்பீட் ஆகும். இட் பி ஸ்ட்ரெச்ட், it will leave a blank space at the bottom கிடையாது, it will leave a blank space at the top கிடையாது, it will be repeated. அதுதான் கரெக்ட். என்ன கேட்டீங்கன்னா பெரிய டிஸ்பிளே சின்ன இமேஜா இருந்தா என்ன ஆகும்? ரிப்பீட் ஆகும். சரியா? பக்கத்துல ரிப்பீட் ஆயிடும். சரி, which is the correct CSS syntax? கவனிப்பீங்களா? இப்போ வந்து ஒரு கமாண்ட் கொடுக்க போறாங்க, அதுல எது கரெக்ட்னு கேக்குறாங்க. CSSல அது எது கரெக்டான இதை கொடுக்குது? பாடி கோலான் கலர் ஈக்குவல்ஸ் பிளாக், இது தப்பு. ஓகேவா? இது கிடையாது. பாடி அதுக்கப்புறமா கர்லி பிரேஸ்க்குள்ளால கலர் செமி கோலான் பிளாக் கிடையாது, கோலான் வச்சு பிளாக் தரணும். அதனால இதுவும் தப்பு தான். ஒருவேளை இது ரைட்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்குவோம், ஆனா கோலான் வச்சுட்டு பிளாக்னு கொடுக்கணும். ஓகேவா? அடுத்தது பாடி கோலான், இது தப்பு. கலர் கோலான் பிளாக், இதுவும் தப்பு தான். பாடி கோலான் கலர் ஈக்குவல்ஸ் பிளாக், ஐயோ படுபாவீங்களா? அப்ப இதுதான் ரைட்னு சொல்றாங்க, ஆனா செமிகோலான் வைக்க கூடாது, அந்த இடத்துல கோலான் வச்சிருக்கணும். அது மட்டும் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது. செகண்ட் ஒன் தான் கரெக்ட்னு சொல்றாங்க, ஆனா செகண்ட் ஒன்னும் தப்பு தான். இது ஒர்க் பண்ணாது. ஏன் ஒர்க் பண்ணாதுன்னா இந்த இடத்துல கோலான் இருந்திருக்கணும், ஆனா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். என்ன சொல்லிட்டோம்? மார்க் போடுறவன் சொல்றதுதான் மந்திரம். நம்ம அதை பத்தி யோசிக்காம எதை சொன்னாலும் அதை செஞ்சிட வேண்டியது நம்ம வேலை. ஓகேவா? அதனால அந்த மந்திரத்தை நாம மறக்காம போட்டுருவோம். ஆனா இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல கோலான் வரணுன்றதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சு. ஓகேவா? ஞாபகம் வச்சிருந்தா போதும். சும்மா அது வந்து நம்மளுக்கு நாம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோம், அப்போ நமக்கு ஓகே. சரி, அதனால இது நம்ம விட்டுடுவோம். சரி, இல்ல செகண்ட் ஆப்ஷன் எழுதி வச்சுக்கோங்க, செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட்னு. அடுத்து லாஸ்ட் क्वेश्चन, which is the correct HTML tag for making text input field? கவனிப்பீங்களா? நம்ம இப்ப நேம் அந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்குறோம்னு நினைக்கிறீங்களா?
வாங்கணும். இப்ப என்டர் யுவர் நேம். இப்ப நீங்களே வந்து லாகின் ஆகும்போது லாகின் ஐடி அப்படின்னு கேக்குது இல்ல, நேம் லாகின் நேம் கேக்குது இல்ல, அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றத பயன்படுத்தணும். சரியா? இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாப்போம். டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல்ஸ் டைப் டெக்ஸ்ட் கிடையாது, இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் டெக்ஸ்ட். இது கரெக்ட். இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் டெக்ஸ்ட். இது தவிர்த்து வேற டைப் இருக்குன்னா இருக்குது. இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் டேட் அப்படின்னா தேதி. இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் டேட் டைம் அப்படின்னு சொன்னா டேட்டும் டைமும் சேர்ந்தது. இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் நம்பர்னு சொன்னா வெறும் நம்பர் மட்டும் எடுத்துக்கும். அப்புறம் இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் வேற என்ன இருக்கு, மெயில்னு சொன்னோம்னாக்கா இமெயில் ஐடி என்டர் பண்றதுக்கான ஃபீல்ட் வரும். சரியா? ஓகே. அப்புறம் இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் ரேடியோன்னு சொன்னோம்னா அந்த சர்க்கிள் ஷேப்ல பட்டன் வரும். அப்புறம் இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் டெக்ஸ்ட்னு சொன்னா இது வரும். இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் இன்னொன்னு இருக்கு, செக் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா இப்படி டிக் போடுற பாக்ஸ் வரும். ஸ்கொயர் ஷேப்ல டிக் மார்க், நம்ம கூட அக்ரின்னு போடுறதுக்கு விண்டோஸ் இன்ஸ்டலேஷன்ல எல்லாம் வரல அந்த பாக்ஸ், செக் பாக்ஸ். சரியா? ஓகே. இதுல இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் டெக்ஸ்ட்ன்றது தான் கரெக்ட். செகண்ட் ஆப்ஷன் சரியா இருக்கு, அதை எழுதிக்கோங்க. இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் டெக்ஸ்ட். சரியா? டன். இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு குவிக் ரிவிஷன் கொடுத்துட்டு கடகடான்னு க்ளோஸ் பண்ணின்னு அடுத்தபடியா பிராக்டிக்கல் கொஞ்ச நேரம். கவனிப்பிள்ளைங்களா? ஆல்டர்னேட் டெக்ஸ்ட்க்கு என்ன போடணும் சொல்றாங்க? img src equals board.gif alt equals big board. அதுதான் கரெக்ட்னு சொல்றாங்க. altன்ற டேக் தான் வந்து ஆல்டர்னேட் இமேஜ்க்கானது. அடுத்தது h1 டேக்ல ரைட் அலைன்மென்ட்க்கு என்ன சொல்லணும்னு சொல்றாங்க? h1 ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு align equals rightன்னு கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே கரெக்ட்டா இருக்குது. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். h1 align equals right. அதுக்கு அடுத்தது ஃபார்ம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது கேக்குறாங்க? சர்வர் கிட்ட டேட்டாவை சப்மிட் பண்றதுக்கு, டு சென்ட் டேட்டா டு சர்வர். அது கரெக்ட். அடுத்தது வந்து ஹைப்பர் லிங்க்கு என்ன சின்டாக்ஸ் கேக்குறாங்க? a ஸ்பேஸ் href ஈக்குவல்ஸ் சொல்லிட்டு நம்மளோட ஐடி கொடுக்கணும். இங்க பாருங்க, a href ஈக்குவல்ஸ் http://nimi.gov.in. அதுதான் கரெக்ட். தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்குது. அடுத்தது ஐ ஃப்ரேம், இன்டர்னல் ஃப்ரேமுக்கு என்ன கரெக்ட் ஆகுன்னு கேக்குறாங்க? ஐ ஃப்ரேம் src ஈக்குவல்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஐ ஃப்ரேம் src, இதுலயும் தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்குது. http://nimi.gov.in/iframe இருக்குது, அது கரெக்ட். அடுத்தது பேக்ரவுண்ட் கலருக்கு வந்து பாடி ஸ்பேஸ் பிஜி கலர் ஈக்குவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரதுதான் கரெக்ட். இதுல பிஜி கலர் எல்லோன்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அது கரெக்ட். அது செகண்ட் கரெக்டா இருக்குது. அடுத்தது வந்து ஹைப்பர் லிங்க் வந்து இமெயில் அனுப்புறதுக்கான ஹைப்பர் லிங்க் நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் கேக்குறாங்க? மெயில் டு கோலான்னு சொல்லிட்டு மெயில் ஐடி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும். இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா ahref ஈக்குவல்ஸ் மெயில் டு கோலான் யுவர் அட்ரஸ் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இதுவே கரெக்ட். ரைட்டா? மெயில் டு கோலான் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மெயில் டு கோலான் இருந்ததுன்னா இமெயிலா போயிடும். சரியா? கிளிக் பண்றது இமெயிலுக்கு போயிடும். அடுத்தது நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் சின்னதா இருந்து டிஸ்பிளே பெருசா இருந்தா என்ன நடக்கும் கேக்குறாங்க? பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ரிப்பீட் ஆயிடும். சரியா? திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆயிடும். இட் வில் பி ரிப்பீட்டட் அப்படின்றது கரெக்ட். இட் வில் பி ரிப்பீட்டட். அடுத்தது சிஎஸ்எஸ்ல எது கரெக்ட்? கீழே இருக்கிறதுல எது கரெக்ட் கேக்குறாங்க? பாடி கர்லி பிரேஸ் கலர் கோலான் பிளாக்னு இருக்கணும். அதுல செமிகோலான் பிளாக்னு இருந்தாலும் நம்ம அதையே கொடுத்துருவோம். இதுதான் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா ஒரே ஒரு மிஸ்டேக்கோட இருக்கிறது இதுதான், மத்ததெல்லாம் நிறைய மிஸ்டேக் இருக்கு. சரியா? ஓகே. அடுத்தது டெக்ஸ்ட் இன்புட்காக நம்ம என்ன டேக் கொடுக்கணும் கேக்குறாங்க? இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் டெக்ஸ்ட்னு தரணும். இதுல இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் டெக்ஸ்ட்ன்றது செகண்ட் ஆப்ஷன்ல சரியா இருக்கு. ஓகேவா? இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் டெக்ஸ்ட். சரியா? இதோட நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுவோம். பிராக்டிகல் பார்க்கலாமா? ஜஸ்ட் 10 minutes. வாமா வாமா. நம்ம இப்ப வந்து பிராக்டிகல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். எப்படி நம்ம வழக்கமா பிரேக் கொடுக்கறது, அந்த பிரேக் வந்து கவனிப்பில்லைங்களா? இங்க பாருங்க, நேம் ஆஃப் பிளான்ட் இந்த இதுதான் நம்ம நேற்று ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்குதா? இதுல பாதி பேர் வந்து அந்த அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த கேப்ஷன் வரைக்கும் போட்டுட்டாங்க. இந்த டேபிள் வரைக்கும் போடுன்னு சொன்னேன். சில பேர் வந்து டேபிளை ஃபில் பண்ணவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுல ஒன்னும் பெரிய கஷ்டம் எல்லாம் இல்ல பசங்களா. இப்ப எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பிராக்டிகல் ஷீட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் தாங்க. ஓகே. இதுல என்ன கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் s டாட் நம்பர் அது சாதாரணமா டைப் பண்ணுங்க. s டாட் nvo tab, அதுக்கப்புறம் வந்து நேம் ஆஃப் பிளான்ட் தானே, இது என்னது? பொட்டானிக்கல் நேம். ஓகேமா, பொட்டானிக்கல் நேம். அடுத்தது காமன் இங்கிலீஷ் நேம். அதுக்கு
நேம் இரு காமன் நேம் இன் இங்கிலீஷ். காமன் நேம் இன் இங்கிலீஷ். காமன் நேம் இன் இங்கிலீஷ். அடுத்தது தமிழ் நேம். அதுக்கு லோக்கல் நேம்னு சொல்லிட்டு போலாம். ஆமா பெருசா how it is called locally அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகே கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்காங்களா? எஸ் ஓகே சரி பிள்ளைங்களா, இங்க கவனிங்க. இது ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து 12 வச்சிருக்குதா? நீங்க முதல்ல ஃபாண்ட் இதுல இந்த டேபிள்ல எப்படி டேபிள் ஃபுல்லுக்கும் ஃபாண்ட் மாத்துறதுன்னு சொல்றேன். இங்க பாரு, டேபிளுக்குள்ள எங்க இங்க பாரு, டேபிளுக்கு வெளியில இருக்கிறேன் இப்போ ஒண்ணும் இல்ல. டேபிளுக்கு உள்ளால நீங்க எங்க கிளிக் பண்ணாலும் இந்த பிளஸ் சிம்பல் வருது பத்தியா, மேல டாப் லெஃப்ட் கார்னர் ஒரு பிளஸ் வருதா, அதை கிளிக் பண்ணா ஃபுல் டேபிளும் செலக்ட் ஆயிடும். இப்போ நீங்க ஃபுல் டேபிளுக்கான ஃபாண்ட்டை செட் பண்ணலாம். எப்படின்னா கேலிப்ரி பாடி, கேலிப்ரி லைட், இதுதான் நமக்கு டிஃபால்ட் ஃபாண்ட். 12 சைஸுக்கு பதிலா 11 கூட கொடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க, சின்னதாவே இருக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு டேபிள் ரொம்ப பெருசா வந்து, அதனால நான் என்ன பண்றேன், கேலிப்ரி பாடி 11 ஃபாண்ட் சைஸ். ஏன்னா நம்ம ஒரு பேஜுக்குள்ளால அடக்கணும். இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒரு பேஜ், ஒரு சிங்கிள் பேஜ். இது 10th டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்குது, இது இருந்தது பழைய டெக்ஸ்ட் புக்ல. இது வந்து ஒரு சிங்கிள் பேஜ் தான் வரும். அதனால நம்ம அதே ஒரு பேஜ்க்குள்ளால அடக்கணும்ன்றதுனால இப்படி போட்டோம். இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னா இது ஓகே. இதுல எனக்கு சீரியல் நம்பர் இதெல்லாம் வந்து சென்டர்ல வரணும். எப்படின்னா மேல கீழையும் மிடில்ல வரணும், லெஃப்ட் ரைட்லயும் சென்டர்ல வரும். இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா, இங்க பாரு பசங்களா, இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் புடிச்சுன்னு இப்படி ரைட் ஆரோ அழுத்தினே இருந்தீங்கன்னா இது பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிடுது. தெரியுதா? இப்படி பண்ணா ஈஸி. நீங்க மவுஸாலையும் டிராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம். அது என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் இழுத்துன்னு போய் வேற செல்ல போடுமே தவிர உங்களுக்கு கிளியரா டேபிளுக்குள்ள ஒர்க் பண்ண இருக்கும். அதனால நீங்க இந்த மாதிரி பண்றதுதான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். இதுக்கு நீங்க இதை போட்டுட்டு ஃபார்மேட் மெனுக்குள்ளால போங்க, டிசைன் லே அவுட் மெனுக்குள்ளால போங்க. போனா சென்டர் பாரு 9 அலைன்மெண்ட் இருக்குது. ஓகேவா? எந்த பக்கம் நீங்க சொல்றீங்களோ அந்த பக்கம் போகும். பாரு இங்க ரைட்டு மேல ரைட்டு டாப் ரைட்டு தெரியுதா உங்களுக்கு? நீங்க இந்த 9ல எதை கிளிக் பண்ணாலும் அது ஒர்க் பண்ணும். நான் வந்து சென்டர் யூஸ் பண்றேன், மையத்துல இருக்கிற அந்த சென்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சரியா போச்சு. இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல எல்லாம் போல்டு தேவையில்லை. இங்க பாருங்க ஹோம் மெனுக்கு போங்க. ஹோம் மெனுல போனா இப்ப போல்டில் தான் இருக்குது ஃபாண்ட், ஆனா செகண்ட் ரோல இருந்து போல்டு வரக்கூடாது. அப்புறம் என்ன பண்றேன், இங்க பாருங்க இப்படி இது பாரு ஷிஃப்ட் புடிச்சு ரைட் ஆரோவை பிரஸ் பண்ணினே இருந்தேன்னா ஒரு காலமா செலக்ட் ஆகும். நான் இந்த போல்டை ரிமூவ் பண்ணணும். போல்டு இன்னொரு கிளிக் பண்ணா போல்டு போயிடும். சரியா? ஓகேப்பா. சரி, இப்ப எல்லாரும் சென்டர்ல வச்சு பண்ணாதீங்க, எல்லாமே லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்ல தான் வரணும். நீங்க நிறைய பேர் வந்து சென்டர்ல வச்சு டைப் பண்றீங்க, நான் அப்புறம் கடைசியா உங்களை திரும்ப பிரிண்ட் எடுங்கன்னு சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணுவேன். அதனால நீங்க முதல்லயே லெஃப்ட் அலைன்ல இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. இல்லைன்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் எல் கொடுத்து லெஃப்ட் அலைனுக்கு கொண்டு வந்துருங்க. ஓகேவா? அடுத்தபடியா என்ன செய்யணும்னா இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க டேபிள்ல வந்து இப்படி லெஃப்ட் ரைட் டிவைட் பண்றதுக்கான இது ஸ்பிளிட்டர்னு பேரு. இந்த ஸ்பிளிட்டர் வருது. நான் இப்ப என்ன பண்றேன், இது இப்படி சின்னதாக்குறேன். சீரியல் நம்பருக்கு இவ்வளவு இடம் பெருசா வேணாம், ஆனா சீரியல் நம்பர் சென்டர் லைன்ல இருக்கணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டா செகண்ட் தேர்டுக்குலாம் நீங்க கவலைப்பட வேணாம். அதுவே கரெக்டா அதே சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட்ல அடுத்தடுத்த ரோக்கு அது மெயின்டைன் பண்ணிக்கும். இப்ப நம்பர் நான் 1ன்னு டைப் பண்றேன். டைப் பண்ணிட்டு பொட்டானிக்கல் நேம். என்ன பொட்டானிக்கல் நேம் இதுக்கு? ஆஹா ஏமா இதோ வரேன். ஐயோ இந்த கண்ணுக்கு தெரியல. அபெல் மஸ்கஸ், அபெல் மஸ்கஸ் எஸ்குலண்டஸ். இன்னமும் மந்திரம் உடு. அபெல் மஸ்கஸ் மஸ்கஸ் எஸ்குலண்டஸ். அது அதுக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம். ஸ்பெல்லிங் எரர். அக்காட்ட நீங்க டைப் பண்ணும்போது ரெட் கலர்ல வந்து அதுக்கு தெரியாத வார்த்தைன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? தப்பு இருந்ததுனாலும் வரும், அதுக்கு தெரியாததா இருந்தாலும் வரும். ஓகேவா? டிக்ஷனரியில இல்லாத வார்த்தையை நீங்க டைப் பண்ணும்போது வரும். சில நேரத்துல நீங்க தெரிஞ்சு ரைட் தான் விட்டுறலாம், இல்ல தெரியல நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னா திருத்திக்கலாம். லேடிஸ் ஃபிங்கர் LADYSFINGER. தமிழ் நேம் வந்து இருங்க, தமிழ் நேம் வந்து 11 பாயிண்ட் கூட வேணாம், 9 பாயிண்ட் அந்த அளவுக்கு வச்சா போதும். 10ல வைக்க சொன்னா ஏன்னா அது ரொம்ப பெருசா வரும் சில பேர் எல்லாம், அதனால 10லயே வைக்கிறீங்களா? சரி 11க்கு பதிலா நான் 10ல, ஏன்னா கொஞ்சம் குறைவா வச்சாதான் இது கொஞ்சம் அடக்கமா இருக்கும்.
தமிழ் எழுத்துலாம் பெருசு பெருசா வருது. அது இதோட வெளில போயிடும். இப்ப நான் என்ன பண்ணுன்னா இங்க பாருங்க, இதை நான் இப்ப சேவ் பண்ணிக்கிறேன். விண்டோஸ் டி அழுத்துறேன். அழகிய ஓபன் பண்றேன். அழகி ஓபன் பண்ணி மினிமைஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அழகி ஓபன் பண்ணி மினிமைஸ் பண்ணிட்டேன். ஆல்ட் டேப் கொடுத்து வேர்டுக்கு வந்துட்டேன். ஆல்ட் 3 கொடுத்து தமிழ் ஆக்கிட்டேன். VENDY. எஸ். இப்போ திரும்ப ஆல்ட் 3 அழுத்தி இங்கிலீஷ் ஆக்கிட்டேன். 2. என்ன பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Actiranthus espera. என்னடா இது? இதோ வரமா. Actiranthus espera. எனக்கு ஏற்கனவே நல்லா கண்ணு தெரியும். அகேஷியா காக்சினா. அட கடவுளே, அது ஏன் இப்படி இருக்குது? அகேஷியா காக்சினா. அட கடவுளே. சரி பிள்ளைங்களா, ஓகேமா. அகேஷியா காக்சினா. பசங்களா, உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த இது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரியல. சோப் ஆக்சினா, அது கொஞ்சம் ஆக்சினா. கவனி பிள்ளைங்களா, இது வந்து சிகைக்காய் தானே? சிகைக்காய். ஆஹா, ஆல்ட் 3 அழுத்தல நானு. டேய், கண்டதை அழுத்தாதுரா. ஆல்ட் 3 சிகைக்காய். ஓகேப்பா, டன். கவனி பிள்ளைங்களா, இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் டைப் பண்ணுங்க. ஆனா லாஸ்டா 29 ஐட்டம் முடியும் போது செகண்ட் பேஜுக்கு போச்சுன்னா நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப அடிச்சு முடிச்சிட்டு என்கிட்ட சொல்லுங்க. நீங்க என்ன செய்யணும்னா, பார் என்னென்னலாம் காமன் இது தப் கவனிங்க. இந்த நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க, பொட்டானிக்கல் நேமுக்கு அதிக இடம் கொடுக்காம இருக்கலாம். அப்ப என்ன ஆகும், ரெண்டு வரியில மடிஞ்சு வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் எடுத்து. அப்புறமா இங்கிலீஷ் நேமுக்கு இடம் கொடுக்காம இருக்கலாம். தமிழ் பேருக்கு பெரிய ஃபாண்ட் சைஸ் வச்சிருக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணிட்டு ஒரு பேஜுக்குள்ள அடக்கணும். அது நம்மளோட டாஸ்க். ஓகேவா? ஒரு பேஜ்ல அடக்கிட்டு லாஸ்டா இந்த பேஜ் முடியும் போது 80, இது 80வது பேஜ் உங்களோட அந்த பாட்டனி 11th ஸ்டாண்டர்ட் பாட்டனி புக்ல இது வந்து 80வது பேஜ்ல இருக்கு. அதனால 80ன்னு சொல்லி இதுல ஃபூட்டர்ல பேர் போடணும். எப்படி போடுறது, எப்படி சொல்லட்டுமா? அது மட்டும் சொல்லிடுறேன். நீங்க இந்த டைப் பண்றதுலாம் ஈஸி தான். அது ஒரே ஒரு டாஸ்க சொல்லிடுறேன். சொல்லலாமா? இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, சீரியல் நம்பர், பொட்டானிக்கல் நேம் அதெல்லாம் டைப் பண்ணிட்டு அப்படியே அதை செலக்ஷன் பண்ணோம், லே அவுட்டுக்கு போனோம், சென்டர் சூஸ் பண்ணிட்டோம். முடிஞ்சு போச்சா? அதுக்கு அடுத்ததுல வந்து எல்லாத்தையும் லெஃப்ட் ஆக்கினோம், சீரியல் நம்பர் மட்டும் சென்டர் ஆக்கினோம், மீதி எல்லாத்துக்கும் 11 ஃபாண்ட் சைஸ் செட் பண்ணோம். இந்த இதுக்கு மட்டும் 10ன்னு சொல்லிட்டு தமிழுக்கு மட்டும் செட் பண்ணோம். சரியா? அப்படியே கடகடன்னு டைப் பண்றோம். அதுல இருக்கிறத பார்த்து திரும்ப ரிப்பீட் மட்டும் கொடுக்குறோம். இப்ப எனக்கு பேஜ் நம்பர் செட் பண்ணணும். இதுக்கு நான் எங்க போகணும்னா, இன்சர்ட் மெனுக்கு போங்க. இன்சர்ட் மெனுல போனீங்கன்னா இங்க பாருங்க, பேஜ் நம்பர் இருக்கு. இன்சர்ட் பேஜ் நம்பர், பாட்டம் ஆஃப் பேஜ் இருங்க. பாட்டம் ஆஃப் பேஜ் அதுலயே பாருங்க பிளெயின் நம்பர்னு சொல்லிட்டு சென்டர்ல காட்டுது பத்தியா? தெரியுதா உங்களுக்கு? லெஃப்ட்ல ஒண்ணு, ரைட்ல ஒண்ணு, சென்டர்ல ஒண்ணு. எனக்கு சென்டர்ல தான் பேஜ் நம்பர் வருது இதுல, இந்த பேஜ்ல. அதனால நான் எப்படி சென்டர்னு சூஸ் பண்றேன். ஆனா சென்டர்ல வர நம்பரை பாருங்க, என்னவா இருக்குது? 1ன்னு இருக்கு. இது கிடையாது, எனக்கு 18 வரணும். அதுக்கு இதை டெலீட் பண்ணி 80ன்னு போடாதீங்க. எல்லாரும் செய்யற காமன் மிஸ்டேக் என்னது, இதை அப்படியே பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து டெலீட் பண்ணி போட்டுருவாங்க. அது அடுத்த பேஜ் போனா அங்கேயும் திரும்ப 80ன்னு தான் வரும். அடுத்த பேஜ்க்கு 81ன்னு மாறாது. புரியுதா? அப்ப டெலீட் பண்ண கூடாது. நீங்க என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா, அப்படியே ஜஸ்ட் இந்த பேஜ் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, இதுல போயிட்டு இங்க பாருங்க, ஃபார்மட் பேஜ் நம்பர். இது வந்து நீங்க இங்க பாரு, இதோ பாரு, இப்ப 1ன்னு கீழே தெரியும். இதோ பாரு, பேஜ் நம்பர் 1ன்னு இருக்குதா? இருக்குது. இதே இன்சர்ட் மெனுலயே போனீங்கன்னா கூட இங்க பேஜ் நம்பர், ஃபார்மட் பேஜ் நம்பர் வெளியில வந்த அப்புறமே சொல்றேன். இன்சர்ட் அதாவது எப்படின்னா, நீங்க சாதாரண கண்டிஷன்ல இருக்கு ஃபார்மட் பேஜ் நம்பர், இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் அட்னு இருக்கு பாருங்க, இந்த இடத்துல போயிட்டு 80ன்னு கொடுங்க. ஸ்டார்ட் அட்ல போயிட்டு 80 இத கொடுத்துட்டீங்கன்னா, இப்ப நீங்க கீழே வந்து பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 80. அது மட்டும் இல்ல, நீங்க அடுத்த பேஜுக்கு போனா 81ன்னு தானா பேஜ் நம்பர் மாறும். இதுதான் நமக்கு வேணும். புரியுதா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா, இந்த நம்பரை 1ன்னு முதல்ல கொடுத்து விட்டுடுங்க. சென்டர்ல விட்டுட்டு எஸ்கேப் கொடுத்தீங்கன்னா வெளியில வந்துரும், அல்லது இங்க வெளியில டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வெளியில வந்துரும். எப்படின்னா, இப்படி பாரு, இந்த ஃபூட்டர்ல இருக்கும். இங்க பாரு, நார்மலா இந்த ஃபூட்டர்ல இப்படி டபுள் கிளிக் பண்ணா ஃபூட்டருக்குள்ள போயிடும். தெரியுதா? இப்ப நம்ம ஃபூட்டருக்குள்ளால இருக்கிறோம். அந்த கோடு போட்டு தெரியுதுல, ஹெடர் ஃபூட்டர் அதுக்குள்ளால இருக்கும். இப்ப நான் என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா, வெளியில டபுள் கிளிக் பண்ணா வெளியில வந்துடும்.
இதுதான் சிம்பிளஸ்ட் வழி. இல்லைன்னா எஸ்கேப் அழுத்தினாலும் வெளியில வந்துடும். இந்த ரெண்டுல எது வேணா செய்யுங்க, வெளியில வந்துருவீங்க. இப்ப பேஜ் நம்பர் 18 இருக்குதா, நம்ம பிரிண்ட் எடுக்கும்போது இது வரும். நீங்க பாட்டுக்கு டைப் பண்ணுங்க, 80வது பேஜ பிரிண்ட் எடுக்கலாம் நம்ம. சரியா? ஓகே, நீங்க டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் வெளியில எல்லாம் வருதுன்னா அப்புறமா நம்ம வந்து அதை சரி பண்ணிக்கலாம். ஒருத்தருக்கு 2 பேருக்கு நம்ம சரி பண்ணா அதே ஃபாலோ பண்ணி மத்தவங்களும் சரி பண்ணிக்கோங்க. ஓகேப்பா, டன். நீங்க பிராக்டிகல் பண்ணலாம்.